Second one, third, so the things are coming from only one side. আর ও কি করছে, নেটে দেখছে নাকি? What is he doing? Why are you absent-minded in the class? Are you seeing these cranial nerves? Then fourth one, then trigeminal. Abducens বলে দিয়েছে একজন, abducens এগুলো না দেখে বলার, দেখে বলছো না দেখে বলছো জানি না, abducens. Then seventh is vestibulocochlear. So sometimes কেউ বলছে auditory, পরীক্ষা auditory is in a way partially correct. So vestibulocochlear, it has a cochlear part and the vestibular part. Ninth, tenth is Vegas. 11th is, I should write is as accessory, spinal accessory for muscles of testing. So accessory nerves are actually two parts, spinal part and cranial part. When we test them, we test the muscles. It is a purely motor nerve. We are coming to that. We test the muscles. Get us hypoglossal. So these nerves are either sensory or motor. True or false? Sometimes sensory, sometimes motor, right? So some of them are mixed nerves. That means mixed nerve means just these are just playing with the English language, the words. Mixed means they have both motor and sensory components. We are calling them mixed. বলছি এইভাবে mixed. Mixed মানে এমন নয় the same nerve root can. So it is they have both sensory and motor fibers. Those are mixed. Who are they? So just remember it like this. How do number the clotting factors? 1 to 13 like this, 12, 13, whatever are there, we number the clotting factors like this. So clotting factors 2, 7, 9 and 10 are vitamin K dependent clotting factors. 2, 7, 9 and 10. Remember, instead of 2 here it is 5. 5, 7, 9 and 10 are cranial nerves which have both sensory and motor goods. This is just a way to remember. Just after you read the whole thing, just give a, this is like give a holistic approach. That is, I have learned it from here just for the sake of remembering. Then we can, maybe when you think of the cranial nerves, just go of that. And if you have some time, spare 5 minutes for just revising the clotting factors. So this is just so if you revise the clotting factors, and you take 5, 10, 15 minutes for just revising the clotting pathway, then maybe that will help you. এভাবে পড়ার সময় পড়বে, that is after you become adults, your way of learning is on your own. But this is just to emphasize, we can just remember one thing with the help of the other. Just remember, instead of 2 it is 5. 2, 7, 9, 10 are vitamin.
Obviously, you have to know the names. What is 2, what is 7, what is 9, what is 10. Here also 5, 7, 9, 10. So trigeminal, facial, glossopharyngeal, and vagus. These are the 4 cranial nerves till date which have known to be both sensory and motor roots. Now, what you already mentioned is that we mention these by Roman. What is the common mistake? Now, I think this is nothing to take down. So I think we have done. What is the common mistake in writing the cranial nerves? Naming the cranial nerves while writing. So some people we have found, see in objective structure practical examination or in the theory papers, they are trying to mention the first cranial nerve. First cranial nerve. They are trying to mean that. Students are trying to mean that, but they are writing it as, again, this should be. So just for sake of remembering, what you can do is just write it on your notebook and then make a cross. If you at all you have to write short form, at least write this. So Roman numericals are used conventionally for numbering the cranial nerves, and this is a convention. It to be কোনো logic চাইলে nobody can say why it is. So that is for যেটা cross দেওয়া হলো এই চ্যাপ্টারের জন্য cross এটা, that is for C1, C2, C3, C4 কিসের জন্য? Roots of the cervical nerves, cervical spinal যে nerves গুলো তার roots গুলো. So that is not for cranial nerves, that is spinal nerves এর roots গুলো. 31 pairs of spinal nerves, C1 to C5, T1 to T8, L1 to L5 এইরকম যে সার্ভাইকাল, থোরাসিক, লাম্বার এইভাবে যে স্পাইনাল নার্ভস এর রুটস গুলো আছে সেইগুলো বোঝানোর জন্য। সো দ্যাট ইজ ফর দ্যাট, বাট ফর cranial nerves this is CN1 or CN2. If you have to at all hospital, what we expect, if this is say some picture is given, the answer will be cranial nerve number 5. So at least you write as CN and a Roman 5, not C5. It is best to answer trigeminal, best to answer the whole word optic nerve. This is the answer টা যদি optic nerve হয় তাহলে লেখো, OSPI যদি হয় তাহলে ফুল আনসার লেখারও দরকার নেই, লেখো optic nerve অথবা ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। কিন্তু যেহেতু এইভাবে লিখেই ফেলি না কিছুতেই আমি, সো দের ইজ 1 minute টাইম, ইউ থিঙ্ক দ্য আনসার দেন রাইট। আমার নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছে, এভাবে যদি লিখেই ফেলি অ্যাটলিস্ট রাইট দিস, বাট নট C1, C2, C3, C4, C5. সো দ্যাট ডাজ, ওটা ক্রেনিয়াল নার্ভ মিনই করছে না। Now olfactory nerve, so ওগুলো আর একই সাথে বলে দিই, which are purely sensory, which have no motor roots, they are 1, 2 and 8, olfactory, optic and vestibulocochlear. Okay. So the sensations of smell, the sense of vision, sense of hearing, these will be considered in conventionally as special senses যেগুলো, and gustatory যেটা taste sensation আছে, that is one of the senses which is carried by two of the mixed nerves. তাদেরও sensory root আছে, taste sensation carried by facial nerve and the glossopharyngeal nerve. Two of the mixed nerves, they combinedly বলতে not anatomically combinedly means facial nerve carries from the anterior 2/3 of the tongue, glossopharyngeal nerve carries from the posterior 1/3 of the tongue the taste sensation. Other যেগুলোকে আমরা স্পেশাল সেন্সেস বলছি সেইগুলোর মধ্যে তিনটে, for that there are 3 separate cranial nerves 1, 2 and 8, এবং এগুলো পিওরলি সেন্সারি, এগুলো কোনো মাসলসকে সাপ্লাই করে না, they have no motor roots.
So whatever is left, those are only, they have no sensory roots, they have only motor roots. কারা কারা বাকি রয়ে গেল? 5, 7, 9, 10 আর 1 to 8 বাদ দিলে সেভাবে যদি বলি 5, 7, 9, 10, 3, 4, 6, 9 and 3, sorry, not 9, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 11, 12, these 5, 3, 4, 6, 11, 12, they have only motor roots. If you want to write, you may write, লেখার কিছু নেই, এটা just 3, so 3, 4, 6 are motor, purely motor, 3, 4, 6, 11, 12. Some books 3, 4, 6 পড়ানোর সময় বলে দেওয়া হবে 3, 4, 6, some books are writing, but I think don't go by that. 3, 4, 6 carries the sense of proprioception, so these are mixed cranial nerves. I think 3, 4, 6 not, I think bolte not only I, this is a consensus that 3, 4, 6, 11, 12 are motor nerves. Don't complicate that. They are supplying extraocular muscles and all, they are the motor nerves. 1, 2 and 8 are sensory, purely sensory, they have no motor roots. 5, 7, 9 and 10, they are mixed cranial nerves, or they carry both the sensory and the motor roots. So special senses 1 to 8, for 3 of the 4 special senses. In the ছোটবেলায় আমরা পড়েছি স্কিনও একটা স্পেশাল সেন্স, স্কিন ইজ আ স্পেশাল সেন্স অর্গান, বাট এখানে আমরা ওটা জেনারেল সেন্সেস, যেটা আমরা সোমাটো সেন্সেস হিসেবে বলছি, যে টাচ, প্রেশার, পেন, টেম্পারেচার অ্যান্ড ভাইব্রেশনস, সেটা আমি স্কিনের যেখানেই ইয়ে করি, পাথওয়েজ ক্যান বি ডিফারেন্ট. সে ইফ ইট ইজ ফর দ্য, ইফ আই টেস্ট, say go for the, say, touch sensation on the face, so there is a trigeminothalamic pathway, because trigeminal nerve carries the senses. This is a mixed cranial nerve which carries sensation, whatever senses, skin er upore ja ja senses, somato sensor, hater upor hole jodi ekta peripheral nerve is carrying that to the spinal cord, then it is the, এতক্ষণে জেনে, if you have done Monday's class, এই মানডেতেই হয়েছে তো না কোন মানডেতে হলো, না আগের মানডেতে হয়ে গেছে, সোমাটো সেন্সরি own mandate হয়ে গেছে. So somatosensory, if you have done that, so it is the dorsal column pathway, but dorsal column medial lemniscus, same thing, dorsal column medial lemniscus pathway, and or the lateral spinothalamic tract for pain and temperature from the contralateral side of the body. Okay, all these concepts will be necessary when again you go to read the spinal cord lesions, because just one common sense, spinal cord দিয়ে both sensory and motor tract যাবে, যা নামবে ব্রেন থেকে একটা কিছু নেমে যদি আমার পায়ে আসে বা স্পাইনাল কর্ড থেকে শুরু হয়, তো সো দ্যাট at the level of the lesion কি হবে সেইগুলো সব কোশ্চেন আসে. So very basic physiology of the neurological part. So spinal cord lesions, so spinal cord lesions যদি পড়তে হয় তাহলে ট্র্যাক্টস গুলো জানতে হবে. সেন্সরি ট্র্যাক্টস আর ফর দ্য সোমাটোসেন্সরি ওই যা যা, কিন্তু এখানে কি হবে ফর দ্য ফেস, touch sensation from the face, that is the trigeminothalamic pathway. Obviously it can be a peripheral nerve, so trigeminal nerve has distribution in the face, and সেই ফেস থেকে সে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে সে সেই থ্যালামাস মোটর সেন্টার, সেখান থেকে সেরিব্রাল কর্টেক্স, যার সেন্সরি এরিয়া, তো সেখানে, so that has to be the trigeminothalamic pathway. So this is just a general discussion. Now olfactory and optic we do together class হিসেবে এ করার জন্য, all 12 cranial nerves in short can be completed in the same class. আমরা সেটা করি না, একটা ক্লাস নিলে সেটা বিগিনার্সদের জন্য ঠিক হবে না, so we have to keep 4 or 5 classes. So 1 and 2 usually discuss together, because olfactory nerve relatively simpler to test, but out of that simple, every topic এ যেটা বলছি সিম্পল, সেন্সারি করছো, মোটর করছো, মনে হচ্ছে যেন এটা তো কিছুই না, একটা মেজারিং টেপ দিয়ে একটা মিডিয়াম সার্কাম মনে হচ্ছে না কি, বাট ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস দেন ইন দ্য এক্সাম ইউ উইল ফাম্বল. তার কজ বহুবার বলে দিয়েছি, ইন দ্য স্ট্রেস অফ দ্য এক্সাম ইউ জাস্ট ফরগেট ভেরি সিম্পল থিংস. দিস ইজ ন্যাচারাল, কিন্তু সেটাকে ওভারকাম করার জন্য সেই প্র্যাকটিসটা রাখতে হবে. এটা কি আর একটা মেজারিং টেপ নেবো, তো বাড়িতে কত করি, এ মাপি এটা মাপি, তো বাট দ্যাট
ইজ নট সো ইজি অ্যাট দ্য এক্সাম সেন্টার। সেখানে তখন অনেক ফাম্বলিং হয়, অনেক অসুবিধা হয়। So like that, olfactory nerves testing will be very simple. Take a cotton, one known smell, a relatively familiar smell, you put in front of the nostril. This is the basics, ekdom basic jeta, and ask the subject whether you can recognize. But again, just going by the previous classes somatosensory bolo tar age ki korte hobe, কমন সেন্সে এটা করার জন্য কি করতে হবে? ক্লোজ দি আইজ, রাইট? ক্লোজ দি আইজ বিকজ আমি দেখিয়ে করছি যে একটা সিসি থেকে আমি কিছু একটা নোন স্মেল নিচ্ছি, সো সেগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য স্মেলটা ওর সামনেই যেটা নেব কটন নেওয়ার আগে, ইউ ক্লোজ দি আইজ, কোঅপারেট উইথ মি, হোয়াট এভার এরকম ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আমরা বলি, ক্লোজ আইজ, কোঅপারেট উইথ মি, অ্যান্ড আই উইল let you smell something. You try to the smell, you try to recognize the smell and tell me. সুতরাং আইস ক্লোজ করলো, তুমি কটনে নিলে ধরলে, সো সেটার একটা কি প্রিকশন কি নিতে হবে? ইট ইজ নট ভেরি আনপ্লিজেন্ট। তাহলে আমি এক্সামিনেশন করছি, ভেরি আনপ্লিজেন্ট স্মেল, আই উইল নট এক্সপোজ দ্য সাবজেক্ট টু সামথিং আনপ্লিজেন্ট, যে সে ইরিটেটেড হলো, তাকে একটা টেস্ট করছি, সো দ্যাটটা খেয়াল রাখতে হবে। অ্যান্ড obviously substance should not be toxic or something like আমি সুইট স্মেল কিন্তু আমি ক্লোরোফর্ম শুকিয়ে দিলাম, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ, এগুলো কমন সেন্স। ক্লোরোফর্ম শুকিয়ে ওখানে একটা স্মেল টেস্ট করতে নিয়ে তাকে অজ্ঞান, সো দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। সো একটা নোন স্মেল বাট দ্যাট শুড নট বি ভেরি আনপ্লেজেন্ট, সেটা নস্ট্রিলসের সামনে। নাও হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং? Whatever, if I taste the say biceps jerk, what is the important thing? One important thing is that right hand side আসলাম, right side করে ছেড়ে দিলাম, সেটা করলে হবে না, we have to do the left side. As there are two nostrils, it has to be done bilaterally. যেহেতু two nostrils are very near, আমরা একটার থেকে একটাতে যদি করি তাহলে মেবি if this anatomical tract has some problem, maybe actually স্মেলটা অন্যটা দিয়ে চলে গেল। সো ওয়ান হ্যাজ টু বি, সাবজেক্টকেই বলতে হবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে ভালো, নয়তো সাবজেক্টকেই বলতে হবে, তুমি করবে ইউ জাস্ট হোল্ড ওয়ান নস্ট্রিল লাইক দিস, সেটা আগে দেখিয়ে দেবে, সে চোখ বন্ধ করার আগেই তাকে দেখিয়ে দেবে, আমি টেস্ট করবো, আপনি একটা নাক এভাবে চেপে থাকবেন, পরের বার করার সময় আরেকটা সেই নাকটা চেপে থেকে সেটা দিয়ে টেস্ট করবে। Now what we just told is anatomical tract has to be okay. আমি নাকের মধ্যেই তুলো ঢুকিয়ে দিয়ে বলতে পারি না যে তোমার নার্ভ খারাপ আছে। সো হোয়াট ক্যান, দিস ইজ জাস্ট আ জোক, বাট হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়াল, কোনো আউটগ্রোথ হয়েছে ইনসাইড দ্য নেজাল ক্যাভিটি। রিড অ্যাবাউট সার্জারি, এখন অ্যানাটমিতে বলা হয়েছে কিনা কোথাও জানি না, কিন্তু ক্লিনিক্যাল মেনি থিংস ক্লিনিক্যাল আর বিং ডেসক্রাইব, পলিপস অ্যান্ড অল দিস। সো একটা বলা হয়েছে যে, so if there is a nasal polyp, if there is any anatomical obstruction, outgrowth in the inside the nose, that may block. So what is to be done? We have to, এখানে দিয়েছি আজকে, সো তোমার ক্লিনিক্যাল টেবিলে টর্চ থাকবে, ক্লিনিক্যালে তুমি, আমি এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি, ক্লিনিক্যাল টেবিলে টর্চ থাকবে। সো অলফ্যাক্টরি নার্ভ টেস্ট করতে যদি বলে, ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট, স্যার আমি টর্চ দিয়ে দেখে নিচ্ছি, ম্যাডাম আমি টর্চ দিয়ে দেখে নিচ্ছি whether there is a blockage in the nose, but you have to do this. Suppose you don't have a torch in hand, you have to mention to the examiner, barbar bolchi je mention that I have to use a torch, I have to see the anatomical pathway before I go for the test. If you don't say this, then it is considered that you don't know. Again, in same thing repeating every day. In the first year of your medical school, people, faculties are also, examiners are also not concerned with very খুব কিছু যে তোমার ফাইন্ডিংস ভেরি পারফেক্ট হতে হবে, নট, বাট মেথড শুড বি ওকে। সো মেথড ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট সি দ্য অ্যানাটমিক্যাল পাথওয়ে ইজ ক্লিয়ার, দেন তুমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করিয়ে তোকে যে একটা নস্ট্রিল বন্ধ করুন, একদিকের নাক, আরেকটা দিয়ে করলে, তারপর আরেকটা দিয়ে করলে। কমন সেন্স আবার কি বলে, তুমি যদি দুটোতে দুটো ডিফারেন্ট সাবস্টেন্স দাও তাহলে বেটার, ইফ ইট ইজ পসিবল, বিকজ একবার যেই ও বুঝে গেল, পরের বার না বুঝেও হয়তো বলতে পারে হ্যাঁ এবারও পাচ্ছি। সো বেটার ইউ গিভ ডিফারেন্ট সাবস্টেন্সেস। আই থিঙ্ক
এক্সাম টেবিল যখন ফিজিওলজি থাকবে, এই এত স্মেল টেস্ট সাজিয়ে রাখা হবে না, বিভিন্ন সাবস্টেন্স আনঅফিসিয়ালি এটা বলতে পারি সাজিয়ে রাখা হবে না, তাই জন্য যা জিজ্ঞেস করা হবে এটাই ভার্বালি জিজ্ঞেস করা হবে, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু টেল দিস পয়েন্টস যে আমাকে করতে হবে। এটাতে সাধারণত ওই মানে ওখানে 3 রকম স্মেল রেখে এবার টেস্ট করিয়ে, সেটা সাধারণত ফিজিওলজি এক্সাম টেবিলে এখানে থাকবে না। যদি থাকে তাহলে করতেই হবে, আর না হলে এটা বুঝিয়ে বলতে হবে যা যা বলা হলো। আই থিঙ্ক রিটেন ইন বুকস যে তুমি পড়বে, স্টেপ বাই স্টেপ পড়বে, অ্যানাটমিক্যাল কোনো আছে কিনা দেখবে, অ্যানাটমিক্যাল কোনো ব্লকেজ, অ্যানাটমিক্যাল অবস্ট্রাকশন টু দ্য ইন দ্য nostrils. If not, then you go for the test, but with separate nostrils. It has to be done bilaterally but separately, and if possible use the different substances, two recognizable different but not unpleasant or and obviously not toxic. টক্সিক না হয়ে কিছুটা আনপ্লিজেন্ট তাও অ্যালাউড, কিন্তু আনপ্লিজেন্ট নয় বলে টক্সিক, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নট অ্যালাউড। ওকে, সো এইগুলো করে অলফ্যাক্টরি নার্ভ টেস্ট। সুতরাং দেখানোর বলার মানে স্কোপ আছে, কিন্তু খুব সিম্পল, ইট সাউন্ডস ভেরি সিম্পল, এক লাইনে বলা হয়ে যায়, 2 লাইনসে বলা হয়ে যায় কি কি করবো, বাট জাস্ট আই থিঙ্ক ফর দ্য সেক অফ ইউর প্র্যাকটিস কিছু ছাড়াও জাস্ট স্টেপস রিপিট করে এসো বিফোর কামিং টু দ্য এক্সাম। স্টেপস আমাকে এটার পর এটা করতে হবে, না হলে কিন্তু এক্সামে যত তুমি স্টেপস রিপিট করে আসবে বাই প্র্যাকটিস, তোমার বলাটাও তত সহজ হয়ে যাবে। You are not performing but saying it out verbally, but if you have actually performed, তোমার নিজের পারফরমেন্সটাই মনে পড়ছে যে আমি এইটা করেছি, মানে এটাতে আমাকে বলতে হবে। Optic nerve is the second cranial nerve. তো আর কিছু থিওরিটিক্যাল কিছু প্রশ্ন, সেটা স্মেল টেস্ট করানোর সময় বলে দেওয়া হবে। অ্যানোসমিয়া কি? অ্যানোসমিয়া ইজ ল্যাক অফ স্মেল, অ্যানোসমিয়া, হাইপারসমিয়া, ট্র্যাক্সগুলো। সো সুতরাং এখানে ডিসকাস করার স্কোপ কম, বিকজ এই সিলেবাসটাও শেষ করতে হবে। বাট দিস ভেরি ফিউ সিম্পল থিংস মেল চ্যাপ্টার যখন পড়বে, ইফ প্র্যাকটিক্যালে ক্লিনিক্যাল যখন জিজ্ঞেস করছে, তখন থিওরিটিক্যাল যদি কোনো প্রশ্ন আছে স্মেল চ্যাপ্টারে, এটা অ্যাড আছে। স্পেশাল সেন্সেসের ক্লাস হবে। ভিশন অ্যান্ড অডিশন থেকে থিওরিটি পেপারে কোশ্চেন বেশি আছে, স্মেল টেস্ট থেকে কম আসে। বাট সাপোজ টেস্ট বার্ডস আই থিঙ্ক অ্যানাটমি কোশ্চেন আসবে, বা কিছু অ্যানাটমি এতে আছে, টাইপস অফ টেস্ট এরকম কিছু যদি আসে, দেন আশা করি পারবে। বাট এখানে তোমাকে কিছুটা লিখতে হবে, যদি কিছু ফেশিয়াল নার্ভ, গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ রিলেটেড কিছু লিখতে হবে। এনিওয়ে, সো অলফ্যাক্টরি দেন অপটিক। অপটিকে হচ্ছে আমাদের ফর ক্লিনিক্যাল টেস্টিং উই সি আন্ডার মেনলি আন্ডার 4 বলা যায়, বা 3 at least 4. We have to test these things: visual acuity, field of vision, অনেক কিছু টেস্ট করার পর ভিজুয়াল অ্যাকুইটি অফ ভিশন ইজ দ্য, if I just try to explain it simply, that how good or how better or worse is a person seeing. যদি একটা নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড ধরি, তার থেকে বেটার দেখছে না ওয়ার্স দেখছে, ওকে, দ্যাট ইজ ভিজুয়াল অ্যাকুইটি। বাট ইভেন আফটার so many tests, there are steps to do it. We'll mention those steps. Even after all those steps, if the person cannot recognize or see, say কিছুই দেখতে পাচ্ছে না মনে হচ্ছে, but we won't call him simple clinical test করার পর তাহলে ব্লাইন্ড বলা যাবে না, রেটিনা তার আমার, this is by definition বা by practice, যেটা রেটিনা অপথ্যালমোস্কোপি না করে, উইদাউট ডুইং দ্য অপথ্যালমোস্কোপি আমরা ব্লাইন্ড, we will not label as blind. Okay, so that is the step of ophthalmoscopy. But here as students of physiology, you need not use the ophthalmoscope on your own, but ophthalmoscopy is a part of this cranial nerve testing. Cranial nerve 2 আমার visual testing, ophthalmoscopy করে দেখাতে হবে না, but there are the parts.
ফিল্ড অফ ভিশন মানে কি, আমি কতটা যাই, আমরা আবার সিম্পলি যদি বোঝাতে যাই ফিল্ড অফ ভিশন, then if I look straight but actually can I see that curtain? Yes. Can I see those switches? বিশেষ করে আমার ব্রেনে রেজিস্টার্ড থাকলে তো ব্রেনে রেজিস্টার্ড, বাট ইভেন উইদাউট ইফ আই লুক স্ট্রেট, সো সাম দিস পেরিফেরাল ভিশন থাকে। কতটা পেরিফেরাল, এই যে পেরিফেরাল ভিশন যেটা সিম্পলি স্পিকিং, আমি যদি ফর আ লেম্যানস আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্পিকিং, আমার পেরিফেরাল ভিশন কতটা অব্দি যাচ্ছে, দ্যাট ইজ আমার ফিল্ড অফ ভিশনটা আইডেন্টিফাই করছে যে আমার কতটা আমি দেখতে পাচ্ছি। সো ইফ আই ক্লোজ দিস আই, then that is the peripheral vision will help me to see this side, কিন্তু এখানে তার নেজাল আর টেম্পোরাল ভিশন, যেটা আমাদের স্পেশাল সেন্সের থিওরিতে হবে, নেজাল সাইড অ্যান্ড টেম্পোরাল সাইড। তো দিস ইজ কল্ড দ্য টেম্পোরাল সাইড। সাইডের ভিজুয়াল field of vision বলতে গেলে nasal side and temporal side. We do not say it as instead of lateral medial, এখানে আমরা বলি nasal and temporal. So this is temporal, this is nasal. তাহলে এখানে এটা যদি ব্লক থাকে তাহলে এদিকের এটা চলে যাচ্ছে লেফট সাইডে, এটা যদি না থাকে তাহলে এটা ক্লোজ দ্য আইস। সো if both eyes open তাহলে আমরা অনেকটা peripheral vision. So this field of vision is done by something called the instrument called the perimeter. So perimeter as an instrument and field of vision by clinical perimetry, যেটা সেটা হচ্ছে the two persons will sit face to face, two persons will sit, that means examiner, and examiner will ask the subject to close one eye and bring his or her finger from the side, আর বলবে যে আপনি কোথায় দেখতে পাচ্ছেন, just tell me where you are seeing it. মানে হয়তো এক্সপেক্টেড একটা নর্মাল পার্সন আঙুলটা এখানে থাকলেও তার সে বাঁ চোখটা খোলা আছে, আই এম কামিং ফ্রম দ্য রাইট সাইড, সো টেস্টিং দ্য লেফট আই, সে দেখতে পাবে। বাট তার যদি কম হয় তাহলে সে হয়তো ঢুকে আসছে, আরও পরে দেখতে পারবে। সো দিস ইজ সিম্পল ক্লিনিক্যাল, আর না হলে ক্লিনিক্যাল পেরিমেট্রি ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, সেই পেরিমিটার দিয়ে আমাদের করতে হয়। ইনস্ট্রুমেন্টাল পেরিমিটার এখানেও আমাদের রাখা আছে। সো দ্যাট ইজ ফিল্ড অফ ভিশন ইজ মেজার্ড বাই পেরিমেট্রি। Okay, color vision. So recognizing the colors, so we use something called the Ishihara charts, after the name of a Japanese scientist Ishihara. We use that Ishihara chart. Now many of you I think theoretically all of you should have seen it, because before entering the medical course তোমার একটা কালার ব্লাইন্ডনেস টেস্ট থাকে, যে তুমি কালার ব্লাইন্ডনেস টেস্ট ইউ হ্যাভ টু পাস মেডিকেল কোর্সে আসছো। সো দিস আর দ্য ইশিয়ারা চার্টস, এরকম ইশিয়ারা ডেভেলপ করেছিলেন। যখন ছিল না তখন কি করা হতো, উলস, সে ডিফারেন্ট কালার্ড কটন উলস দিয়ে দেওয়া হতো, ট্রাই টু রেকগনাইজ। এবার কালার ভিশনের আবার যেটা থিওরিতে পড়া হবে, কালার ভিশনেরই আছে ডিউটেরোনোপিয়া, তো বিভিন্ন টার্মস এগুলো আছে, যে কালার ভিশন অনলি রেড গ্রিন কালার ব্লাইন্ডনেস, যে হয়তো মানে who is applying for a say post of a driver, বা সে ট্রেনে লোকোমোটর ম্যান, তাহলে তাদের কি রেড গ্রিন কালার ব্লাইন্ডনেস টেস্ট করা হয়, ঠিক আছে। সো ইশিয়ারা চার্টস ক্যান, ইফ উই শো ওয়ান আফটার অ্যানাদার, তাহলে মোর অর লেস সব ধরনের কালার ব্লাইন্ডনেস টেস্ট সেটা করতে পারে। সো মডার্নলি এটাই টেস্ট করা হয়, আগে অনেক ছিল, সেই নামগুলো জেনে রাখবে, বই যে কোনো বই পড়ো লেখা আছে, এই এডরিজ গ্রিন ল্যান্টার্ন টেস্ট, এগুলো এখনকার দিনে আর ইউজ নয়, উই আর অল ইউজ দ্য ইশিয়ারা চার্টস। বাট সেগুলো দিয়ে করে ওই করা হতো যে সে এই কোন কালারটার জন্য ব্লাইন্ড আছে, কটন উলগুলো, এতগুলো কটন উল সেটা চিনতে পারছে কিনা, সেভাবে করা হতো। নাওয়াডেজ উই ইউজ ইশিয়ারা চার্টস। এই গোলটা থাকবে, তার মাঝখানে সে আর নাম্বার ওর আর লেটার ইজ অ্যাকচুয়ালি রিটেন, যে কালার ব্লাইন্ড নয় সে সেটা পিক আপ করতে পারবে, ঠিক আছে। যেমন এটার ভেতরে এই so many dots, but I can still read 97, or এটাই আছে 45 ইনসাইড, সেটা আমি পড়তে পারবো। এবার কোশ্চেন হচ্ছে একটা অবভিয়াস, যেটা কমন কোশ্চেন, ইফ সামওয়ান ইজ ইলিটারেট হোয়াট হ্যাপেন্স, তাদের জন্য থাকে, তাদের জন্য যেটা থাকে, তারা অক্ষর চেনে না বা চেনে না, হোয়াট হ্যাপেন্স ইনসাইড দিস ডটস, দেয়ার উইল বি সামথিং হুইচ উইল গিভ আ ফিগার লাইক আ স্কোয়ার অর আ ট্রায়াঙ্গেল, সেরকম, যে আপনি কিরকম কি বুঝতে পারছেন, যেটা তুমি দেখি বলবে। সে বললো যে দিস ইজ লাইক আ, মানে
ত্রিভুজের মতো দেখতে বা এইরকম দেখতে, সে হাতে দেখালো, সে হয়তো ত্রিভুজ কথাটাও জানে না, সে হাতে দেখালো যে এটা এইরকম, বা ওই গোলের ভেতর একটা গোল এইরকম দেখাচ্ছে। সো দ্যাট মিনস যে he or she is able to interpret that. Mostly if there অবশ্যই যদি থাকে তাহলে নাম্বারস, ইউজুয়ালি নাম্বারস অর লেটার্স থাকতে পারে। ইউজুয়ালি দিজ আর নাম্বারস, ঠিক আছে, সিঙ্গেল অর ডবল ডিজিট নাম্বারস যেগুলো আইডেন্টিফাই করতে হয়। যে এখানে আছে, এই নীলের সামনাসামনি নীলে দেখতে পারবে। সো একটা ডিজাইন করা আছে মাঝখান দিয়ে এইরকম একটা লাইক আ স্নেক লাইক স্ট্রাকচার, নাথিং এলস। সো সেই ডিজাইনটাকে তাহলে এটাকে ট্রেস করতে হবে। he or she has to trace that যে এইটা করা আছে within those dots. So আস্তে আস্তে দেখে নিতে পারো আমি পড়াতে পড়াতে, বাট আগে শুনে নাও। সো দিস ইজ visual acuity. How do we measure? There are visual acuity is actually that, and size of the object and distance of the object matters. Just একটু করে দেখে নাও আবার ক্লাসের সাথে সাথে, বা এটা হয়ে গেলেও দেখতে পারো, but concentrate on the class. Visual acuity, how do we measure? ঠিক আছে, এখন ছেড়ে দাও, এটা করলে এটা দেখা হবে না, after class তাহলে। Visual acuity depends on size of the object and distance of the object from the eye. আমি কমনলি বলার জন্য কিভাবে বলি, জাস্ট এগেন কমন সেন্স থেকে চিন্তা করো। If a marble is lying in this corner of the room, probably you can see that marble from that end also. Especially if you know that there is a marble, that is separate thing, but তাও যদি ওদিকে তাকাতে বলা হয়, you can see that marble. But can we see that marble if it is lying at that corner in front of block 1? তাহলে পারবো না, এখান থেকে দেখে এমনিতেই পারবো না। But if it is a football, then I can see it here also, ওই কর্নার থেকেও দেখতে পাবো, ওই কর্নার থেকেও দেখতে পাবো। তাই এই যে whatever I am testing, how better or worse my vision is depends on the size of the object and the distance of the object from the eye. ফুটবল এখানেও পসিবল, ওখানেও পসিবল, বাট অবভিয়াসলি নট বিহাইন্ড, মানে কোনো অবস্ট্রাকশন না থাকলেও ওই লেকচার থিয়েটার ওখানে পেরিয়ে গেলে, ইভেন ইফ দের ইজ নো অবস্ট্রাকশন, তাহলে এখান থেকেও সম্ভব না, ইভেন উইদাউট অবস্ট্রাকশন। সাপোজ ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে, কিন্তু আফটার একটা ডিস্টেন্সের পর সেই ফুটবলটাও সম্ভব না। মার্বেল এখানে সম্ভব, ওখানে সম্ভব না। সো ইট ডিপেন্ডস অন বোথ দ্য সাইজ অফ দ্য অবজেক্ট অ্যান্ড দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য অবজেক্ট ফ্রম দ্য আই। মেডিকেলে যদি ডিফাইন করা হয় মেডিকেলি, then that object has to suspend, in fact not a definition, but if I have to recognize two separate objects, then the difference of the angles which those objects subtend at the eye of the observer has to be less than 1 minute. 1 minute. What is this minute? Time and minute noy, degrees, minute, seconds. Visual angle, mathematically angle কি হয়, 1 degree is equal to 60 minutes, 1 minute is equals to 60 seconds. Degree is this, you all know. Minute is written like this, seconds is written like this. তাই তো না ভুল করলাম? Degree, minute, seconds. Yes. So if the visual angle subtended by two objects, if the difference between them is less than 1 minute, তাহলে আমি সেই দুটোকে সেপারেট অবজেক্ট হিসেবে একটা নর্মাল আইও দেখতে পাবে না। What is we are calling this normal eye? We use a chart for that. If we are to object, visual acuity is, for the sake of discussion, we classify that as near vision and far vision. For far vision, we use this chart. This is called the Snellen chart. Again, এই নামগুলো হচ্ছে কারা সেগুলোকে ডেভেলপ করেছিলেন। এই মুহূর্তে আমার ইশিয়ারা বা স্নেলেন কারোরই পুরো নামটা মনে পড়ছে না। জাপানি, ইশিয়ারা ইজ আ জাপানিজ অ্যান্ড স্নেলেন ইজ প্রবাবলি হুইচ কান্ট্রি, দেখে আসলে স্নেলেন দেখে বলা যাবে। So that is historical interest, সেটা নয়। It is called the Snellen chart. Snellen chart, SNELLEN. Now theoretically, we ask the subject যে আমার কাছে who is coming for the test or who is coming for visual testing, we ask the subject to be seated at a distance of 6 meters from the chart. Okay, 6 meters means more or less 20 feet, more or less. So in not in এখনকার এখানে যে বই চলে সেখানে পাবে না, বাট ইন সাম যদি কোনো পিকচার দিয়ে দেওয়া হয় ফ্রম দ্য ইন্টারনেট, যে হসপিটাল অনেক সময়
এই যেখানে অনেক সময় 20 লেখা থাকে, 20 কথাটা, 20 is 20 feet, ঠিক আছে, 20 is actually 20 feet, okay, so that is 6 meters is equal to 20 feet, but for discussion আমরা সব মিটার কি করব, so at the distance of 6 meters তাকে বসানো হলো, and he or she asks to read out the Snellen's chart from above. Above means from the above, এইখান থেকে নিচে পড়ে যেতে বলা হয়। Now theoretically আমরা normal vision কাকে বলছি, theoretically from the testing মানে purview of testing, theoretically আমরা normal vision তাকেই বলবো, পড়ে যাচ্ছে পরপর, সেটাকে আমরা normal বলছি। So that is designated as, সেই ডেজিগনেশনটা আবার আমাদেরই মানে হিউম্যানের তৈরি করা, কেন সেটা বলা হয় সেটা বলছি, that is designated as 6/6 vision। এই যে লাইনটা আছে এর উপরে 6 বলে 6 লেখা আছে, এই উপরের যে ফিগারটা আছে তার উপরে 60 লেখা আছে, সো উই আর দে উইল বি আস্কড টু রিড আউট, এইগুলোকে পড়তে বলা হবে, দিস নট দিস থিং, 60 36 24 লেখা আছে এগুলোকে পড়তে বলা হবে না, দ্য সো দোজ 60 36 24 18 12 9 6 এটা যে প্রত্যেকটা লাইনের উপর এইগুলো যে লেখা আছে 60 or 36 24, they denote some distances, which distance I am telling, they denote some distances, but they object কোনটাকে ধরা হচ্ছে এখানে, এখানে same thing, same question, if someone is illiterate, instead of these 2 0 5 সবাই দেখতে পাচ্ছ, সো এটার বদলে কি থাকবে, একটা স্কোয়ার থাকবে, একটা ক্রস থাকবে, একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকবে, they will be asked যে আপনি কি শেপ দেখতে পাচ্ছেন, এটা যদি হয় সেম, they will be asked to read out the letters, লেটারের সাথে 60 লেখা আছে ওটা নয়, the letters will be the objects, okay, or the numbers or the shapes whatever, কিন্তু এই 60 36 এগুলো সবকটা চার্টেই লেখা থাকে যে কোনো Snellen's chart, so those are distances, those that 60 is 60 meter, আর নরমাল ভিশন আমরা কাকে বলছি, যে একদম শেষ লাইনটা অবধি পড়তে পারছে, and we are designating that, again purpose of just for, it is called 6/6 vision, normal vision is 6/6 vision, one who can read only the uppermost line, তার মানে কি সে at least এটাই পড়তে পারছে, তারপরে আর পড়তে পারছে না, that is designated as 6/60 vision is, নোটটা আমরা এভাবে ক্লিনিক্যালি নোট করি, this is all over the world, এটা ইউনিফর্ম, তার ভিশন নোট করা হলো 6/60, so 6/60 টার মানে কি, 6/60 টার মানে হচ্ছে this is important, that line or that object can be seen by a normal eye, normal eye আবার কি 6/6, যে পুরোটা পড়তে পারবে, মানে ধরো এক্সামিনার যে সবসময় আমরা ধরে নিচ্ছি, যদিও এটা প্র্যাকটিক্যালি সবসময় হবে না, মেবি এক্সামিনার্স অলসো হ্যাভ, কিন্তু যে ক্লিনিশিয়ান, এক্সামিনার মানে যে ক্লিনিশিয়ান, সে পুরোটা রিড করতে পারছে, তার যদি 6/6 হয় তাহলে সে তাকে যদি 6 মিটার দূরে বসানো হয়, হি ক্যান রিড আপ টু দ্য লোয়েস্ট লাইন, সেই লোকটা, দ্যাট পারসন ইজ কল্ড আ পারসন উইথ নর্মাল ভিশন, যেটাকে আমরা ভিজুয়াল অ্যাকুইটি নর্মাল বলছি, he or she, the significance of this number 60 is he or she can read the uppermost line from a distance of 60 meters, এই চার্টটা সায়েন্টিফিক্যালি ডিজাইন সেভাবেই, সেকেন্ড লাইনটা সে 36 মিটার দূর থেকে পড়তে পারবে ম্যাক্সিমাম, অবশ্যই তার কাছে তো পারবেই, মানে এটা 60 মিটার দূরে সে থাকলেও পড়তে পারবে, এই চার্টগুলো সেভাবে ডিজাইন থাকে, তারপরেরটা সে 24 মিটার দূর থেকে পড়তে পারবে, বাট ইফ আই আস্ক ওয়ান সাবজেক্ট, মাই সাবজেক্ট যে টেস্ট সাবজেক্ট, তাকে বলে টেস্ট TEST, টেস্ট সাবজেক্ট, হু ইজ আন্ডার দ্য টেস্ট, he can read up to 3 lines, means I'll designate that as 6/24, because I am designating the person who is reading the last line, তাকে বলছি 6/6, তার আগেরটা অবধি যে পারবে সে 6/9, তার আগেরটা অবধি যে পারবে লাস্ট দুটো পারছে না লাইন, সে 6/12, who can read up to the 5th line is 6/18, এইভাবে যদি সে লাস্ট লাইনটা ছাড়া কোনোটাই না পারে তাহলে তার 6/60, now the thing to remember is again, which is being repeated, nostril যদি দুটো থাকে, আই তো অবশ্যই দুটো,
nostril দুটো separately, I have to test the both the eyes separately, and আমি যদি উইথ গ্লাসেস যাদের গ্লাসেস অলরেডি ইউজ করছে তাহলে রাইট আই উইথ গ্লাস, রাইট আই উইদাউট গ্লাস, লেফট আই উইথ গ্লাস, লেফট আই উইদাউট গ্লাস টেস্ট করতে হবে। কিন্তু এগেন ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস তোমরা নিজেরা যাদের আই টেস্টিং হয়েছে, গ্লাসেস অলরেডি ইউজ করো, তারা জানো ওখানে তারা নেকেড আইটাই সাধারণত নেয়, তারপর পাওয়ারটাকে ঠিক করে সেইটাকে অনুযায়ী আবার চশমা বদলে দেয়। বাট ইফ আই হ্যাভ টু আইডিয়ালি টেস্ট তাহলে উইথ গ্লাসেস কি হচ্ছে যে সেই গ্লাসটা সহ আগের গ্লাসটা যেটা দেওয়া হয়েছিল সেইটা দিয়েও সে এখন কি দেখছে সেটা দেখে নেওয়া ভালো। রাইট আই উইথ গ্লাস, রাইট আই উইদাউট গ্লাস। আর যখন সে দেখবে তখন হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর, সাবজেক্টকে নিজেকেই বলতে হবে যে ইউ ক্লোজ ইউর ওয়ান আই, অ্যান্ড হাউ শুড দ্যাট বি ক্লোজড, লাইক দিস। আই উইল সাজেস্ট এই মাইনিউট জিনিসগুলোও পরীক্ষার আগে প্র্যাকটিস করে আসবে 2 টাইম বার করে, মানে সেটা যখন ওখানে করতে গেলে ওই এর মধ্যে তুমি যদি জাস্ট এটা করতে ভুলে গেলে তো অবশ্যই, ইভেন নট লাইক দিস, বিকজ সামটাইমস এই আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পায়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখন হয় চিলড্রেন ক্যান বি মিসচিভিয়াস, সুতরাং তারা দেখছে, ইচ্ছা করে দেখছে, এইসব করতে পারে। সুতরাং এইভাবে করতে বলতে হবে, অথবা চাইল্ডের মাদার বা যে অ্যাসিস্ট করছে তাকে বলতে হবে যে আপনি এটা করে দিন। বাট দ্য উইথ দ্য palm of the hand, one eye will be closed when the other eye is being tested. Left eye যখন করছি, right eye will be closed with the palm of the eye. Now this is simple, 6 meter, simple means 6/60 অবধি দেখাটা, একটাই লাইন পড়তে পারছে 6/60। Now what happens, at which stage we can call blind? আমি যেহেতু আজকে আগেই বলে দিয়েছি যে অপথ্যালমোস্কোপি ছাড়া ব্লাইন্ড বলতে পারবো না, সো উই ক্যান 6/60 পড়তে পারছে না মানে টপ লাইনটা পড়তে পারছে না বলে আই ক্যানট কনসিডার যে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে তো এসছে, পার্সন মেবি হ্যাজ কাম অল বাই অ্যালোন, সে নিজেই এসছে, তার নিশান দিয়ে এসছে, সে চশমা পরে দিয়ে এসে থাক, যতই খারাপ সে এসছে, সে দেখতে পাচ্ছে আশেপাশে, চিনতে পারছে, বাড়ির লোককে দেখে চিনতে পারছে, বা এগুলো দ্যাট ইজ নট অনলি ওরি, মানে সে দেখতে পাচ্ছে যে কিছু অন্য কিছু হয়তো দেখতে পাচ্ছে, একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু 6/60 ওটা পড়তে পারছে না। তাহলে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি মেডিকেলি ইজ দ্য পারসন ব্লাইন্ড? নো। তখন কি করতে হয়? সো 6/60 তে আমরা কি বলছি, বা 6/24 যাই বলি, 24 ইজ দ্য ডিস্টেন্স, অর 20 অবভিয়াসলি ইউনিটটা বলতে হবে, 24 মিটার্স ইজ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম হুইচ দ্য নর্মাল পারসন ক্যান সি দ্যাট অবজেক্ট। রিড দ্যাট লাইন মানে সি দ্যাট অবজেক্ট। All these objects are subtending, এটা একটা object that is subtending a visual angle at the eye, so সেই নর্মাল পারসন ওটা 24 মিটার থেকে দেখতে পাচ্ছে, এটা সেভাবে ডিজাইন করা আছে, তখনই 6/24 বা 6/12 যাই হোক না কেন। সো সাপোজ রাইট আই লেফট আই আলাদা এক্সামিন করলাম, রাইট আইতে আমি পেলাম 6/12, অ্যান্ড লেফট আইতে সে টপমোস্ট লাইনটাও পড়তে পারছে না। ওকে, usually these are changed again for the same purpose, দুটো নস্ট্রিলে অপথ্যালমোলজি যেখানে টেস্ট হয়েছে অনেকেরই, সবারই হয়তো হয়েছে, বিকজ মেডিকেল পোর্ট টেস্ট মনে হয়েছে, ওটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। একদিকে যদি এবিসিডি লেখা থাকে, আরেকদিকে নাম্বারিং লেখা থাকে, আরেকদিকে হয়তো বাংলায় লেখা আছে, আরেকদিকে হিন্দিতে লেখা আছে, লাইক দিস। সো আবার এ যেই রাইট আই দিয়ে এ পড়ে ফেলেছে, মেবি ও এটা রিমেম্বার করে লেফট আইতে পড়তে পারছে না, তাও বলে দিল এ। তো এই বুঝতে পারছো এই জিনিসটা কি বলছি, সে জাস্ট মনে করে বলে দিল, তাই না? ওটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়, অন্য কিছু পড়তে বলা হয়, তো বা দেখতে বলা হয় কোনো স্কোয়ার শেপ। সো সে আইডেন্টিফাই করতে পারছে কিনা, তার চোখে দেখতে পাচ্ছে কিনা, এটা আমার দেখে নেওয়া। সো সেটা যখন লেফট আই যখন দেওয়া হলো, সো দ্যাট ইজ রাইট আইতে 6/12 দেখেছি, ওল্ড এজ, 80-year-old পার্সন, 70-year-old পার্সন, লেফট আইতে এবার সে ওপরেরটাও পড়তে পারছে। দেন হোয়াট টু ডু, what is the next step? Bring him or her 1 meter forward. So এই যে 6/24 6/12 এর নিউমারেটর কি ডোনেট করছে, ডিনোমিনেটরটা কি ইন্ডিকেট করছে? দ্য ডিস্টেন্স অ্যাট ফ্রম হুইচ দ্য নর্মাল পারসন কুড সি দ্য সেম অবজেক্ট। নর্মাল আই মানে যার 6/6 ভিশন, দ্যাট নর্মাল আই কোনটা দেখতে পারত, মেক ইট ক্লিয়ার ফার্স্ট, তারপরেই আমি ওই পরেরটা বলতে পারবো যে আমরা এগোলে কি করবো। And the numerator denotes the distance from which the test the subject who is undergoing the test is looking at the chart. So যখনই আমি তাকে 1 মিটার এগিয়ে দিলাম, 6 মিটারের বদলে 5 মিটার, তখন যদি সে টপমোস্ট লাইনটা পড়তে যায়,
তাকে যদি পড়ানো হয়, অবভিয়াসলি তার নিচের লাইনগুলো আমি তাকে পড়াচ্ছি না, জাস্ট কমন সেন্স, তাকে আমি টপ মোস্টটাই 6 মিটার থেকে পড়তে পারছিল না, তাহলে তার নিচে এটা, তখন আমি তাকে বলে দিই 5/60, সে টপ মোস্ট পড়তে পারছিল না, তাহলে নিচেরটা 5/60। সে যদি না পারে 5 মিটার থেকেও, ইফ দ্য পার্সন ক্যানট রিড ইট ইভেন ফ্রম 5 মিটার, ওটা করো না, ভেরি আনহাইজিনিক, পেনটা মুখে দিচ্ছ। 5/60, if I bring him or her 1 meter still forward, then it is 4 মিটারে আনলাম। এখন যদি সে টপ মোস্ট লাইনটা পড়তে পারছে, তাহলে কি বলবো, ভিশন ইজ, রেকর্ড করলাম 4/60। Again remember, right eye left eye is separate. Right eye say I have already মানে লিখে রেখেছি 6/12, লেফট আইটা লিখলাম 4/60। তাতেও না হলে, না পারলে তবেই এগোতে হবে, আবার টুলটা নিয়ে এগোতে বলতে হবে, সেটা ডেজিগনেট করা থাকে ওখানে কতটা 1 মিটার, 3/60, 2/60 এভাবে হবে। 1 মিটার দূর থেকে যদি পারে তাহলে 1/60। দ্য কোশ্চেন ইজ তারপরেও যদি না পারে, 1/60তেও ফেল করলো, তাতেও যদি না পারে, তাতে কি ব্লাইন্ড বলবো? না। তারপরেই কি অপথ্যালমোস্কোপিতে পাঠাবো? তার উত্তর হচ্ছে না। অপথ্যালমোস্কোপিতে রেটিনা দেখা হবে, তার উত্তর হচ্ছে না। সেটা কিভাবে দেখা হবে? 1 মিটার দূর থেকেও যদি না পারে, তখন দ্য সাবজেক্ট, স্নেলেন্স চার্টটা থেকে 1 মিটার বসিয়েছিলাম, সাবজেক্ট এবার বসে আছে, তার সামনে এক্সামিনার, ক্লিনিশিয়ান উইল সিট, ক্লিনিক্যাল এক্সাম চলছে, ক্লিনিক্যাল টেস্টিং চলছে, এক্সামিনার সে নিজেই বসে যাবে, সে নিজেই বসে কি করবে, অ্যান্ড অল থ্রু লেফট আই দেখছি, যে এক্সাম্পলটা নিচ্ছি তাদের লেফট আই দেখছি, রাইট আই ইজ অলরেডি 6/12 দেখে রাইট আই ইজ ক্লোজড উইথ দ্য পাম, আমি খালি লেফট আই দিয়ে ওকে পড়তে বলছি, লেফট আইতে 1 মিটার দূর থেকেও পড়তে পারলো না। দেন হোয়াট উইল বি ডান, দ্য সাবজেক্ট ইজ আস্কড, the clinician does few things and the subject will be asked, প্রথমে হচ্ছে after 1 মিটার দূর থেকেও পড়তে পারলো না, then it is about showing the number of fingers in front of the left eye, 1 মিটার দূর থেকে তুমি এরকম রাখো, tell me how many fingers, can you see something, or can you see something, yes you are, yes sir or madam, সে কি বলবে, আপনি 3টে ফিঙ্গার রেখেছেন, কি 2টো রেখেছেন, কি 5টা রেখেছেন। Now the catch is again that you do it a number of times, রাইট আই তো তার ক্লোজ, লেফট আই দিয়ে সে প্রথমে বললো 3টে রেখেছে, 3টে ফিঙ্গার, তুমি দেখলে মিলে গেছে, তুমি বললো ওকে, দ্যাট মিনস রেকর্ডটা কি হবে, যদি সে পারে, ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল, রিডিং দ্য স্নেলেন্স চার্ট ওয়াজ নট পসিবল, বাট ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল ফ্রম আ ডিস্টেন্স অফ 1 মিটার, এটা তোমার মেডিকেল রেকর্ডসে তুমি লিখবে। কিন্তু আবার কি সিচুয়েশনটা কি এমন একটা, সে হয়তো তুমি এরকম রেখেছো, দ্য সাবজেক্ট 3টে বললো, বাট ইউ রিপিট এগেন, বিকজ আবার এটা দেখাও, আবার এইরকম দেখাও, আবার একটা দেখাও, আবার চেঞ্জ করে 3টে দেখাও, 4-5 বার করো, বিকজ একবারে কেন হবে না? হ্যাঁ, চেক কি চেক করছি, সেটা একবারে দেখতে পেলেও, কিন্তু একবারে সে দেখে ঠিক বলছে, চেক করছি, সেটাই হচ্ছে চেক করছি। সে যদি বারবার, মানে ইফ ইট ইজ 5 or 6 টাইমস ইট ইজ রাইট, তার মানে সে অ্যাকচুয়ালি দেখতে পাচ্ছে। প্রথমবার সে আন্দাজেও একটা 2টো থাকলেও একটা 3টে মানে বলে দিল, 2টো জাস্ট, 3টে থাকলে একটা 3টে বলে দিল, যে আন্দাজে হয়তো বলে দিল, অ্যাকচুয়ালি সে কিছু একটা দেখছে, সে বলে দিল 3টে ফিঙ্গার। সো কাউন্টিং যেহেতু করাতে হবে, ঠিক কয়েকবার রিপিট করিনি, 3, তারপরে বার 4বার রাখলে, একটা রাখলে কি 5টা রাখলে, প্রত্যেকবারই 4-5 বার ঠিক বলছে, মানে দ্যাট ইজ উই অ্যাজিউম যে সে প্রত্যেকবারই ভুল দেখে আন্দাজে তো বলতে পারবে না, সো অ্যাকচুয়ালি দেখছে। সো ডু দ্যাট, কিন্তু ইন অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিস ডু দ্যাট, তুমি একবার দেখিয়ে ছেড়ে দিলে মানে তুমি কিন্তু এই পয়েন্টটাকে কনসিডার করলে না, যে তাকে 3বার, একবার আন্দাজেও বলতে পারে, এই পয়েন্টটাকে কনসিডার করে তো আমাকে, আমি তো মেডিকেল রেকর্ড লিখছি, আমি তো আন্দাজে লিখতে পারি না, সে আন্দাজে বলতে পারে, তার যে ফিঙ্গার কাউন্টিং সে পসিবল সেটা বলে বলো, মানে সেটা ইউ কনফার্ম দ্যাট অ্যান্ড দেন অনলি রাইট যে ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ পসিবল। কিন্তু সে বলে দিতে পারে না আমি পারছি না বা বুঝতে পারছি না, জিজ্ঞেস করো কটা আঙুল, প্রথমবার জিজ্ঞেস করো কিছু দেখতে পাচ্ছেন, সে 3টে আঙুল, বা বললো হ্যাঁ পাচ্ছি, আপনি আঙুল রেখেছেন, কটা আঙুল, এটা নিজেকে করার সময় করে দিতে হবে। তোমার সাবজেক্ট লেম্যান, তুমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করো না কটা আঙুল, প্রথমে তাকে বুঝতে দাও সে কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা,
ইফ হি সেজ আমি কিছু দেখতেই পাচ্ছি না, না এখানে কিছুই নেই, তাহলে তো সেটা তো ওয়ার্স হয়ে গেল। সো কটা আঙুল, হাউ মেনি ফিঙ্গার্স, তুমি সেকেন্ড স্টেপে তাকে ইউজ করো হাউ মেনি ফিঙ্গার্স, বাট রিপিট ইট। কিন্তু সে রিপিট করে যাই করে তুমি বুঝে গেলে না ফিঙ্গার কাউন্টিং ইজ নট পসিবল। ওকে, দেন ওকে ইউ ওয়েট, নাও ওয়েভ দ্য হ্যান্ড ইন ফ্রন্ট, ওই ডিস্টেন্সেই ওয়েভ দ্য হ্যান্ড ইন ফ্রন্ট, দিস ইজ কল্ড হ্যান্ড মুভমেন্ট, actually any object movement, but wave the hand for simplicity of clinical testing, wave the hand, this is called hand movement। তখন তোমার মেডিকেল রেকর্ডসে লেখা থাকে ইফ দ্য ইয়েস, আমার চোখের সামনে হয়তো সে হ্যান্ডও বুঝলো না, চোখের সামনে কিছু নড়ছে, something is moving in front of my eyes, then you note it যে 6 by Snellen chart reading was not possible, finger counting is not possible, but the subject recognized movement of object in front of the eye at a distance of 1 meter. This is your medical record, hand movement করলে। and remember also অন্য আই ক্লোজড, প্রত্যেকবার এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফিল্ডে তুমি যখন করছো তখন কিছু মানে সাবজেক্টকে ইনস্ট্রাকশন না দিলে তার চোখ এ হয়ে গেল, তুমিও খেয়াল করলে না, এটা যেন না হয় তার এই চোখ বন্ধ আছে, দ্যাট হ্যাজ টু বি, তাহলে তো ওই চোখ দিয়ে দেখবে, ওই চোখে তো 6/12 ভিশন, আমরা যে এক্সাম্পলটা নিয়েছি সে তো এমনিই দেখতে পাবে এগুলো সব, এগুলো তো তার, সুতরাং ওই সেই চোখ দিয়ে দেখছে হুইচ ইজ আন্ডার টেস্ট অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার মোমেন্ট। হ্যান্ড মুভমেন্টও পসিবল হলো না, দেন ইট ইজ ইউ হ্যাভ টু টেক আ টর্চ, এখানে টর্চ নিয়ে আসছে, টর্চটা নিয়ে আসা উচিত, দেখিয়ে দিচ্ছি, তারপর টর্চ দিয়ে, টর্চটা করে কি হবে, ইউ হ্যাভ টু ব্রিং দ্য টর্চ ফ্রম সাইড, এভাবে আস্তে আস্তে নিয়ে এসে সে দেখতে পাচ্ছে কিনা ওয়েদার হি অর সি, আপনি কি চোখে কিছু বুঝতে পারছেন, হ্যাঁ চোখে আলো পড়ছে, দ্যাট ইজ পারসেপশন অফ লাইট, পারসেপশন অফ লাইট। তাহলে পারসেপশন অফ লাইট যদি থাকে তাহলে Snellen chart পড়তে পারেনি, ফিঙ্গার কাউন্টিং, অবজেক্ট মুভমেন্ট বুঝতে পারেনি, বাট লাইট হ্যাজ বিন পারসিভড, সেটা তুমি, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওটা ইন্ডিয়া করে দেখো, চোখের অবস্থা অ্যাকচুয়ালি খুবই খারাপ, কোনো রকমে লাইট পারসিভ করতে পারছি কিনা সেইটুকু আমি এখন দেখছি, লাইট পারসিভ করতে পারছে, সে বললো লাইট যদি পারসিভ করতে পারে তখন সেটাকে বিভিন্ন সাইড থেকে দেখানো হয়, একবার নিয়ে আসা হলো, তারপরে এই সাইড থেকে ওয়েদার it is he or she is able to perceive from all sides, and that thing is called projection of rays, whether this projection of rays from upper, above, below, right, left, all is possible, সেটা দেখে নেওয়া হয়, বাট বিফোর দ্যাট পারসেপশন অফ লাইট হতে হবে, তবেই আমি প্রজেকশন অফ রেস করে দেখবো, বাট দ্যাট মিনস the eye is in a very bad condition, visual acuity is a very bad condition already, যখনই Snellen chart রিড করতে পারেনি ব্যাড, তারপর তার যদি ক্যাটাগরাইজ করা হয় ভেরি ব্যাড, সো ভেরি ব্যাড সেই রকমই, কিন্তু অ্যাটলিস্ট লাইট এইটাও যদি না পারে, ইফ দ্য পারসেপশন অফ লাইট ইজ নট পসিবল, তাহলে তো সাইড থেকে অন্য সাইড থেকে দেখার প্রশ্নই নেই, বা দেখে নিতে পারি, তো বললো ওপর থেকে পাচ্ছি, সাধারণত সেটা হয় না, একটা লাইটই যদি এক সাইড থেকে এনে ফেললে পারসিভ করতে না পারে তাহলে কোনো দিক থেকে, so perception of light is not there, then only we'll send for ophthalmoscopy, কিন্তু তাতেও লিখবো না যে ক্লিনিক্যাল এতে ব্লাইন্ড লিখবো না, অপথ্যালমোস্কোপি করিয়ে মেডিকেলি তাকে যদি ব্লাইন্ড বলতে হয় তাকে অপথ্যালমোস্কোপির জন্য পাঠাতে হবে, দিস ইজ দ্য মেডিকেল, দ্যাট মিনস মেডিকেল গাইডলাইন, তাকে আমি তাতেও ব্লাইন্ড লিখতে পারবো না, অলদো আমি বুঝতে পারছি যে লেম্যানস টার্মে বলতে পারবো অলমোস্ট ব্লাইন্ড, কিছুই দেখে না এই চোখে, কিন্তু তাকে মেডিকেলি ব্লাইন্ড বলতে হলে অপথ্যালমোস্কোপিতে পাঠাতে হবে। সো দিস স্টেপস, এটা যখন করতে বলা হয়, দিস স্টেপস আর আস্কড ইন দ্য এক্সাম, যেই তোমাকে ওই তুমি বলতে যাবে আফটার 6 মিটারের পর 5 মিটার আনা হয়, কিছুটা বললি এক্সামিনার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি বলছি ফ্রম দ্য পরীক্ষার জন্য এক্সামিনার ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ নো দ্য থিং, কিন্তু তখন এইখানে এত কিছুর মধ্যে কিন্তু মাইনিউটলি জিজ্ঞেস করবে যে কোনটায় কি, আচ্ছা বলো তো তাহলে ফিঙ্গার মুভমেন্ট বা প্রজেকশন অফ রেস কাকে বলে, তো বললো তোমাকে দেখাতে হবে না, কিন্তু তুমি বলো দিস থিং, মেজারিং টেপ, টর্চ, সব কিছু নয়, কম্পালসারি কিছুই নয়, পরীক্ষায় তুমি সবই পাবে, কিন্তু ইট ইজ বেটার টু ক্যারি দিস থিংস, সিম্পল থিংস, তুমি এটা পুরোটা জানো, খালি টেবিলে একটা টর্চ নেই, হয়তো অন্য কোনো কেউ ইউজ করছে সেই মুহূর্তে, আরেকজনের পরীক্ষা হচ্ছে, সেটা পেলো না বলে একজন বলে আচ্ছা ঠিক আছে এটা ছাড়ো বলে ওটা, সেটা তুমি জানো না, জাস্ট দিস ইজ দ্য পারপাস, সিম্পল থিংস ইউ ক্যারি ডিউরিং দ্য, আমি ব্যাগ ভরে ওখানে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না, ইনফ্যাক্ট অ্যাডমিট কার্ড পেন ছাড়া কিছু অ্যালাউড নয় এক্সাম রুলস অনুযায়ী, বাট ক্লিনিক্যাল এক্সামে তুমি যদি একটা টর্চ, আবার সেটা দেখবে যে টর্চের উপর
লিখে নিয়ে যাইনি যে কিভাবে ভিজুয়াল অ্যাকুইটি টেস্ট করে। সো দ্যাট ইজ চিটিং। সো দ্যাট ইজ, ইট হ্যাজ টু বি ট্রান্সপারেন্ট। কার্ডবোর্ড ইউজ করলে যেরকম ট্রান্সপারেন্ট এক্সাম রুলস, ট্রান্সপারেন্ট কার্ডবোর্ড, নাথিং রিটেন ওভার ইট, পেন থাকবে, অ্যাডমিট কার্ড থাকবে উইথ নাথিং রিটেন ওভার ইট। অ্যাপারেটাইজ ইউজ করছো, কিন্তু ক্লিনিক্যাল রুমে যখন গেলে তখন ইট ইজ বেটার টু ক্যারি। টর্চ, মেজারিং টেপ পকেটে থাকবে, বা ব্যাগ কিন্তু অ্যালাউড নয়। সুতরাং সেটা করে তুমি সেটাকে করলে যাতে, আর থাকার ভালো কি তুমি এগুলো প্র্যাকটিস করো। স্মল ফর্ম, দিস ইজ ইউজ ফর, ওটা যেমন সেলেন্স চার্ট, দিস ইজ অ্যানাদার চার্ট, এটার নাম হচ্ছে জেগার্স চার্ট। এটা প্রায় সিমিলার ভাবে আমরা নিয়ার ভিশন টেস্ট করি, ঠিক আছে। এখানে 60 অবধি নিয়ে এখানে 36 অবধি আছে। 6, 10, 8, 10, 12, 18, 24, 36, 4 লাইন্স, এভাবে নিয়ার ভিশন টেস্ট করা হয়, ঠিক আছে। নিয়ার ভিশন ইজ টেস্টেড উইথ দ্য হেল্প অফ জেগার্স চার্ট। ওকে, সো 2 মিনিটস আর লেফট। আজকের জন্য আমি বলবো এইগুলো দেখে নাও খালি। সেলেন্স চার্ট, সেলেন্স চার্টের ছবি বইতেই পাবে, জেগার্স চার্টেরও ছবি পাবে। পরে গিয়ে টর্চ, আবার বলছি টর্চ থাকলে ভালো, টর্চ। অপটিক নার্ভ, যতটা কিছু কিছু জিনিস সিম্পল শুনতে লাগলো, অপটিক নার্ভ কিন্তু অনেক প্রশ্ন করার, বুঝিয়ে প্রশ্ন করার জায়গা আছে, মানে এক্সামিনার ক্যান আস্ক ইউ